Jadi nanti ketika ada orang yang azan, sebelum azan, di dalam hadis Nabi disebutkan, ketika sebelum azan, orang itu sudah berwudu, kemudian dia sudah datang ke masjid, ke musola. Nanti mukanya, kata Rasulullah SAW, dia adalah kasyamsi, seperti matahari yang bersinar pagi hari. هجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لم يحترم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الثواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا
لخلقه كعمى من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ظفاتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فاتبعك علة قوما إذا جلسوا عند الولادة صبيان بمختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فقد تكون آمنا من شر نار وسراق وميحن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin sahabati ajmain khulafa'ir rasyidin sadatin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ajma'in wa tabi'in Sayyidina al-Imam al-Muhajir Allah Ahmad bin Isha wa Sayyidil A'zam al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa alawi jami'i sadatina Ali wa alawi ghairul huquq alaihim ajma'in thumma ila arwah أئمة المجتهدين إمامنا الشافعي ومالكي وحنبي وحنبلي وإمام أبو هاشم الشافعي وإمام أبو حامد بن محمد الغزالي الشمشي بغادر جيلاني كتب الأنطاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس شيخ خالد بن عبد الله البارش كتب الإرشاد وكاس العباد والبلاد الحبيب الله بن الحداد وخصوصا المسلم بهذا الكتاب رياض الصالحين الإمام أبي زكريا يحيى شرف النووي وعصوري وفوري ونفعنا بعلومه Syekh Maulana Muhammad Salman Jami Wali Suami Wasan Sunan Gunung Jati Sultan Hasanuddin Banten Maulana Syekh Yusuf Imam Nawawi Al-Bantani Syekh Jalaluddin As-Sayyidi Al-Hafiz bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Hamsi Al-Hamdi bin Syekh Al-Attas Al-Habib Ahmad Salim bin Jinnah Musarah bin Musyid Al-Hamid Tambul Habakar Al-Segah Persik Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Betawi Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Garis Segar Ke Haji Hashim Masyarika Yaman Dahlan Guru Marzuki Ma'alim Yunus Ke Abdullah Syafi Ke Syafi Hadami Ke Idah Rahilin Al-Habib Ali bin Abdul Segar Ke Abdullah bin Husain Ke Jasan Mahaya Wali Ke Muhammad bin Haji Zami Haji Arman bin Ri'un Muhammad bin Haji Arman Haji Mullah bin Suhaib Arwah Awliya wal Ulama Salus Salihin Khusus man waqafa wa sadaqa wa amar wa bana azam musalla الجهاد والمدرسة وعنصرهم وبورهم أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا قراباتنا مشايخنا ومعلمنا كن علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة
ويسكنهم الجنة وأنه تعالى يفتح علينا فتح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين والمدى يوم الدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادة وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وأولادنا بناتنا وذريتنا توفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة وحسن الخاتمة على من نوينا وعلى من أسلافنا الصالحون وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Baik, kitab Riyadhus Shalihin pada hadis yang ke-1388 ya, pada halaman yang lama ini 253. Kalau yang baru 477 ya. Kita tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adam man nafa bihi wa bi barakati alumihi wa bikum bidaraini amin. Qala radhiyallahu ankum radhiyallahu anna qala radhiyallahu anhum subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على ذلك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأعمل بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وامض علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرب يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرب يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Qala ta'ala la in syakartum
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسو والتوبة النسو وصلاح الجسد والروح. آمين اللهم آمين. Masyarul hadirin jamaah majelis ta'lim malam Kamis Mushola Al-Jihad yang mudah-mudahan semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus genap orang tua, para sepuh, para hujat, para asatidzah, pengurus mushola, segenap tokoh masyarakat, semua yang hadir. Teriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan taufik, hidayah, inayah dan juga takdirnya, malam hari ini kita dikumpulkan kembali di tempat yang mulia, di majelis yang penuh berkah ini dalam rangka ta'lim, muzakarah, silaturahim, zikir, i'tikaf sekaligus memakmurkan mushola. Mudah-mudahan langkah kaki kita, kumpul-kumpulnya kita, duduk-duduknya kita akan selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjut kembali taklim kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih berkaitan dengan ilmu dan keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini Al-Imam Abi Dzakaria Yahya Syaraf An-Nawawi, wa an Abi Darda, hadis dari sahabat Nabi Abi Darda radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, man salaka tariqan, orang yang mencari di dalam perjalanannya itu yabtaghi fi ilman, yang dia cari adalah ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Jadi orang-orang yang berjalan di dalam perjalanannya itu yang memang ditujukan untuk ilmu agama, yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul memastikan bahwa jalan yang ditempuh itu pasti jalan yang tujuannya adalah menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu mulianya orang yang ngaji, orang yang belajar agama, orang yang menuntut ilmu, sehingga perjalanannya atau langkah yang dia tujukan untuk mengaji itu Rasul menyamakan bahwa perjalanannya itu adalah perjalanan menuju kepada surga. Ini hadis sama dengan yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah di dalam hadis yang lainnya. Bahkan memang di antara sifat orang beriman itu adalah bahwa kata Nabi, la yasbagha mu'minun, orang beriman itu tidak pernah merasa kenyang, min khairin yasma'uhu, dari sesuatu yang ia dengar, hatta yakuna muntahul jannah, sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi orang beriman ada rasa kehausan di dalam belajar, yang belajarnya ini adalah untuk menyampaikannya masuk ke dalam surga. Dan tujuan kita yang paling utama adalah surga. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Kita minta kepada Allah ridhonya dan juga kita minta masuk ke dalam surga. Apalagi kita di salat kita selalu baca tuh Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina wa adkhilna jannata darussalam. Jadi nanti di hari kiamat ada orang yang penyesalannya luar biasa, ngerasa rugi. Kata Nabi, hasratan yaumal qiyamati rajulun. Di hari kiamat nanti ada orang yang sangat merasa rugi sekali. Amkanahu ayatlubal ilma. Rajulun amkanahu ayatlubal ilma. Orang yang sebenarnya ketika dia di dunia, dia punya kesempatan buat datang ngaji, buat datang nuntut ilmu, buat belajar ilmu agama, falam yatlubhu, akan tetapi dia tidak gunakan waktu dan kesempatannya untuk belajar ilmu agama. Ya, maka saya suka bilang ada orang yang haji, zakat, puasa, sholat dan sebagainya, rajin. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kok ternyata dia punya dosa. Ternyata ada satu kewajiban yang dia tidak lakukan. Kewajiban tolabul ilmi. Kewajiban untuk mencari ilmu agama. Karena kalimatnya Rasul bilang tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Bahwa belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau mau ngaji di mana aja silahkan sih. Ya, mau yang deket di Kebon Baru silahkan, mau yang di Tebet silahkan juga, ya, mau di Depok, di Bogor juga silahkan juga. Ya, di mana aja yang penting kita ngaji. Jangan sampai nanti ketika di hari kiamat yang Rasulullah hasratan yaumal qiyamah. Ya, orang merasakan kerugian yang sangat besar. Rajulun, ya, amkanahu ayatlubal ilma, orang yang Allah berikan kesempatan untuk dia belajar ilmu agama, falam yatlubhu, tetapi dia tidak mau untuk datang mengaji. Ya maaf, kalau dibandingin sama kerja, kayaknya kerja lebih banyak ya. Iya, kalau sehari itu kan, kalau pekerja itu biasanya 8 jam ya. Jam 8 ketemu jam 4 ya. Kemudian kali 6 ya. Kali? Oh, Sabtu nggak dihitung deh. Weekend. Ya, lagunya ya PNS deh. Ya, jadi 40 jam. Kalau ngaji kira-kira berapa lama kira-kira? Ya? Ya, setengah jam juga nyender. Ya. Jadi alhamdulillah ya, Allah masih berikan kita kekuatan, taufik hidayahnya, sehingga mudah untuk datang ke majelis ilmu. Ya, yang mana mencari ilmu Rasul bilang sama seperti orang dalam pencarian menuju kepada surga. Jadi kalau ditanya mau kemana? Ke surga. Mau kemana? Mau ke surga. Karena Nabi ya tabisul fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan berikan kemudahan bagi dia untuk jalan menuju kepada surga. Maknanya apa yang akan dipelajari itu menjadikan amal ibadahnya sah, kemudian mendapatkan kedoaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan rahmat dan masuk ke dalam surga. Wujuhu yawma idzin naimah. Nanti di hari kiamat ada orang yang mukanya berseri-seri, naimah. Kenapa? Lisyaiha radiyah. Karena ibadahnya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga fi jannatin aliyah. Dia mendapatkan kedudukan yang mulia, masuk ke dalam surga. Ada orang yang wujuh yauma idzin khasyiah. Yang mukanya tertunduk malu. Kenapa? Karena memang amilatun nasibah. Karena amal perbuatan ibadahnya itu tidak mendapatkan keridhaan dari Allah karena nggak pakai ilmu agama,
nggak pakai standar fikih, sehingga dia tidak mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha, dan sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di langit, malaikat-malaikat itu bisa jadi dia datang ke bumi, dia turun, latad'u ajnihataha, dia menebarkan sayap-sayapnya. Ada 600.000 sayap, ya. Itu malaikat sayap-sayapnya begitu lebarnya. Dia tebarkan tuh sayap-sayap malaikat-malaikat itu. Kenapa? Karena litola bil ilmi ridon bima yasna'u. Karena sangat ridho kepada orang yang menuntut ilmu atau yang mengaji. Jadi kayaknya di sini banyak malaikat nih. Ya kan ya, kalau nggak dari hadis ini kan ya, sesungguhnya malaikat menebarkan sayap-sayapnya litolabil ilmi, bagi orang yang belajar, mengaji, menuntut ilmu, ridon bima yasna'u, karena malaikat senangnya kepada orang yang ngaji. Makanya kalau ngaji perasaannya adem, tenang gitu. Ya. Ya mungkin diantaranya adalah Allah turunkan rahmat, ampunan, sakinah, ketenangan, dan Allah utus malaikat-malaikatnya untuk mendebarkan sayap-sayapnya sehingga terasa dalam majelis ilmu itu tenang. Kalau saya bilang kalau ngaji itu rohah. Roha itu ngilangin suntuk, ngilangin stres, gitu kan ya, ngilangin beban-beban macam-macam, ya. Dari dagang, dari kantor, dari mana-mana datang ke sini tenang gitu, sembahyang. Itu menurut saya roha, gitu kan ya, menenangkan pikiran. Coba di rumah deh, ya, habis pulang kerja di rumah, gitu kan ya, nggak kemana-mana dan seminggu begitu gitu kan ya. Itu perasaan suntuknya ada. Apalagi nggak pernah healing deh. Ya ini jadi healing yang gampang nih, gitu kan ya, santai, gitu kan ya, ketemu dengan teman, dengan sahabat, ngobrol, bincang, gitu kan ya. Kadang-kadang narik job juga. Ya silaturahim kan ya, bisa jadi ketemu, ada urusan, ada aja kerjaan, gitu kan ya. Jadi roha. Enak itu ketemu di majlis, tenang gitu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan penghuni langit juga penghuni bumi selalu memintakan ampun bagi orang alim, bagi para guru, ulama, kiai. Mereka memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang alim. Hatta al-hitanu fil ma'i, sampai-sampai ikan yang di air, di laut itu pun mereka beristighfar buat orang-orang yang alim. Ini kerennya orang yang alim begini nih, mohon maaf ya, gitu. Istighfarnya dia insya Allah menjadi ampunan. Tapi bukan dia saja yang beristighfar, tapi penghuni langit, penghuni bumi, bahkan ikan di laut ikut juga beristighfar memintakan ampun kepada orang yang alim. Makanya derajatnya mulia di sisi Allah. Ya. Apalagi Allah janji yarfa'ullahu alladziina amanu, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di antara derajat yang Allah angkat di antaranya itu, ya, layas taghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitanu fil ma. Penghuni langit, penghuni bumi, semuanya, hatta ikan-ikan yang ada di laut, di air, mereka beristighfar memintakan ampun kepada orang yang alim.
Wa fadlul alimi 'alal 'abidi, dan keutamaan orang alim dengan orang yang ahli ibadah yang gak pakai ilmu. Kafadlil qamari 'ala sairil kawakibi, itu keutamaannya seperti bulan yang terang benderang di bulan purnama, ala sairil kawakibi, dibanding dengan terangnya bintang-bintang yang ada di langit. Kalau kita ngeliat bintang kan kayaknya kecil ya, cuman klip gitu aja ya. Sebenarnya kalau bintang sama bulan itu besaran bintang. Matahari aja termasuk bagian dari bintang yang terkecil. Karena saking jauhnya posisi bintang, sehingga bulan dan matahari terlihat besar dan bintang terlihat kecil. Padahal bintang itu adalah makhluk Allah yang besar. Salah satunya adalah matahari. Matahari itu bagian dari bintang, tapi sinarnya kalah dengan sinar bulan. Jadi bedanya orang alim dengan orang yang abid, yang ahli ibadah, kata Nabi seperti rembulan cahayanya dibandingkan dengan cahaya bintang. Jadi nanti ketika ada orang yang azan, sebelum azan, ini dalam hadis Nabi disebutkan, ketika sebelum azan orang itu sudah berwudu, kemudian dia sudah datang ke masjid, ke musola. Nanti mukanya, kata Rasulullah SAW, dia adalah kasyamsi, seperti matahari yang bersinar pagi hari. Keren nih. Azan belum sampai, belum terdengar, tapi dia sudah punya wudu dan sudah datang ke masjid. Nih boleh nih begini nih, ya, Bang Rudi lagi sakit nih masalahnya. Ya, ini Bang Rudi tadi pulang siang, udah payah dia, mukanya udah pucat, istrinya datang terus dibawa pulang. Jadi katanya berapa hari ini, ya, akan azan itu silakan yang mau azan, ya, sebelum ini sudah hadir kemudian azan, terutama subuh nih, ya, jangan sampai nanti subuh belum dibuka pintunya, orang udah pada kumpul di depan. Ya, itu orang yang datang sebelum azan, kata Rasulullah, wujuhum kal kasyamsi, mukanya seperti matahari yang terang. Ada juga nanti orang yang ketika azan dia baru wudu, kemudian dia datang ke musola, ke masjid. Itu kata Nabi, wujuhum kal qamari, maka mukanya terangnya seperti rembulan. Ya. Ada orang yang udah komat dia baru datang. Kata Nabi, wujuhum kal kawakibi, maka mukanya itu sinarnya seperti bintang, cuman kelip-kelip doang, tapi masih lumayan. Tapi masih lumayan. Gitu kan ya. Ini bagian Rasulullah SAW memotivasi kehadiran, gitu kan ya. Karena salah satu wali min auliyaillah, ini kalau mau jadi wali ada beberapa cara sih, ya. Saya suka bilangin kalau mau jadi wali, ame bini sabar, ya itu lama deh. udah biasa tuh. Ada satu lagi, Imam Abu Sufyan As-Tsauri. Beliau diangkat oleh Allah menjadi wali min auliyaillah. Ya, ini bukan Roma Irama ya, bukan ya. 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 Jadi beliau Imam Abu Sufyan As-Tsauri itu menjadi wali karena dia datang ke masjid sebelum azan. Dia selalu berikut dalam dirinya, saya akan penuhi panggilan Allah sebelum dipanggil oleh Allah. Jadi beliau tuh sudah istiqomah, kalau sebelum azan beliau pasti sudah ada di masjid. Sehingga dengan seperti itu
beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali. Orang kalau ngelihat Imam Muhammad Asy-Syauri itu ketatap, itu langsung seperti kena apa ya? Seperti kena besi berani gitu, ketarik gitu. Seperti kena magnet. Ya. Banyak yang diislamkan oleh Imam Syafi'i Asy-Syauri. Ketika dia berdakwah itu melihat orang melihatnya langsung kenapa? Ada cahaya yang besar dalam hatinya. Cahaya Allah. Sehingga orang melihat dia tuh begitu ini ya. Di antara kemuliaan beliau adalah dia bilang gini, pasti bos akan senang kalau kita buka toko sebelum jamnya. Jadi biasanya buka toko jam 8, setengah 8 udah buka toko, udah rapi-rapi, udah bersih-bersih. Kemudian jam 8 bos datang, tokonya sudah beres. Gitu kan ya. Pasti bosnya akan senang gitu. Sama juga kata dia apa? Sama juga dengan Allah. Ketika kita datang ke rumah Allah sebelum waktunya, kemudian Allah lihat kita sudah ada di rumahnya. Itu yang menyebabkan menjadi wali. Dua yang sudah saya ajarin ya. Yang satu sama bini sabar. Yang satunya ya kalau datang ke masjid lebih awal. Ini perlu belajar nih dua-duanya nih. Ya. Nanti ketika saya ini lagi di lain waktu. Jangan semua sekarang kita jadi wali semua lagi. Jadi wali semua repot. Ya. Iya, omaan jadi wali. Ya. Heran zaman-zaman akhir zaman ya. Pengen jadi wali sekarang. Insyaallah ya. Kemudian wa innal ulama'a warasatul anbiya, sesungguhnya para alim ulama, orang-orang yang ahli ilmu, mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Apalagi mereka adalah keturunan nabi. Waduh, ini luar biasa banget ya. Sudah keturunan nabi, kemudian dia pewaris ilmunya nabi. Makanya jangan ada terdetik dalam hati kita benci kepada habaib, benci kepada ulama. Ya, takutnya kualat. Ya, nggak dapat berkah. Ulama keturunan Rasul zuriyah. Ya, orang yang punya ilmu saja sudah mulia di hadapan Allah, apalagi beliau adalah zuriyah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang ngomong-ngomong sudah ulama-ulama besar. Syekh Ali Jum'ah, ya. Begitupun pengurus Nahdlatul Ulama, ulama-ulama dulu kiai-kiai, bahwa ulama-ulama kita adalah habaib, kiai yang mereka adalah zuriyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang awam, ya sudah sami'na wa ata'na. Kita muliakan mereka. Kita ta'zim sama mereka. Gitu kan ya. Oknum-oknum yang ngomongin gitu silakanlah, kita enggak usah ikut-ikutan. Apalagi enggak paham. Mendingan ngomongin nasib daripada ngomongin nasab. Wa innal anbiya'a lam yurasu dinaran. Dan sesungguhnya para nabi tidak diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dinaran, uang, wala dirhaman, sama ya, dinar maupun dirham, uang, harta. Wa innama warasul ilma, akan tetapi mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala warisannya adalah ilmu. Warisannya ilmu. Faman akhadahu, maka orang yang mendapatkannya atau yang mau mengambil ilmunya, mempelajari ilmunya, berupaya mengaji, menuntut ilmu, belajar sehingga dia mendapatkan ilmunya, maka Rasul bilang akhaza bihazzin wafirin, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang sempurna
bagian yang besar. Jadi kita sedang mengambil warisan Rasulullah. Ini ilmu kan warisan, ya, warisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang kita pelajari, yang sedang kita cari, yang bila mana kita mendapatkan ilmu itu, kata Nabi, maka kita sudah mengambil bagian yang sempurna. Kenapa? Inilah ilmu yang bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhir. Kalau ilmu nanti pertanyaannya satu, min ilmin ma'amila bihi, ilmu yang sudah kita pelajari, ditanya udah diamalin apa belum? Udah diamalin apa belum? Tapi kalau kita harta, pertanyaannya dua, min aina iktasabahu, dari mana uang yang kau dapatkan, wa fima anfaqtahu, dan kemana uang itu engkau gunakan. Kalau bisa dua-duanya nih, ilmu juga, duit juga. Punya ilmu doang nggak punya duit, ya goyang. Iya, punya duit tapi nggak punya ilmu juga goyang juga. Ya, jadi dua-duanya ini biar kuat nih. Kata Nabi, izzatu ummati bil ilmi wal ma. Sesungguhnya kejayaan umatku itu bisa menjadi kuat bila ilmi, pertama dengan ilmu, kedua bil mali, karena dengan hartanya. Ilmu dan ekonomi. Kalau dikuasain, kuat. Ya. Dikuasain kuat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasul bersabda, yaqulu, nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya yang cemerlang kepada seseorang yang mendengar ilmu dari aku. Faballaghahu kama sami'ahu. Kemudian dia sampaikan ilmu yang dia dengar itu, yang dia dapatkan itu kepada orang lain. Farubba muballaghin au'a min sami'in. Maka berapa banyak orang yang dengerin kadang belum tentu serius, tapi orang yang luar, yang ketika dia sampaikan oleh orang yang dengar, itu mereka dengerinnya lebih meresep. Contohnya kita begini nih, ngaji. Ya, ada orang yang dengerinnya biasa-biasa saja, tetapi ketika disampaikan ke rumah, istri, anak, ataupun orang lain yang nanya, bisa jadi ketika disampaikan itu, ada orang-orang yang ketika disampaikan itu dia merasa betul-betul menerima ilmu yang disampaikan, walaupun melalui tangan kedua. Ini kan tangan pertama nih berarti nih ya. Makanya kita perlu yang namanya balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Jadi nggak sampai di kita doang nih ilmu, sampai ke istri, sampai ke anak, sampai ke teman, sampai ke sahabat. Walaupun kita nyampainya sambil ngobrol aja sih, santai, sambil ngopi gitu ya. Ya pokoknya sambil duduk di depan gitu. Ya ngobrolnya ada ilmunya juga gitu. Ya jangan ngomong ngegibah mulu. Orang lain mulu dibacain. Ya, tapi ada juga obrolan yang memang obrolan itu obrolan ilmu. Kadang orang suka lebih meresap tuh. Orang yang memang ketika dia menerima itu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah
radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin. Kata Nabi, orang yang ditanya tentang ilmu, fakata mau, maka dia sembunyikan ilmunya, dia enggak mau jawab, dia enggak mau kasih tahu, maka aljama yaumal qiyamati bilijamin minan nar, maka nanti dia akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalung dari api neraka. Jadi di sini kalau yang mau nanya silakan saja. Ya kalau bisa saya jawab, nggak bisa PR kan gitu. Ya. Dan nanya juga nggak harus nungguin azan. Ya, azan beres-beresin udah males nanya. Ya gulung-tang-guluntung. Jadi kalau udah beresin kan begitu. Ya, angkat tangan aja, ini nggak apa-apa. Jadi kita ada komunikasinya, gitu. Sambil nanya kan jadi berkomunikasi enak, nggak apa-apa, gitu. Kan saya juga ngajar juga santai nih, nggak kayak ada kan guru ngajar serius banget, ya. Ambil seriusnya pada muridnya pada tidur, kan nunduk gini aja. Jadi kan santai aja gitu kan, yang namanya ngaji gitu. Kalau ngaji jangan terlalu serius, ya. Yang penting paham, dengerin, paham, ya sudah kan gitu. Karena kita kan mustami'an, bukan muta'aliman nih. Ya, orang yang dengerin pengajian, dengerin aja pokoknya, ya. Syukur-syukur otaknya kaset baru. Kaset baru kan nyangkatnya kenceng. Kalau kaset lama pas sambil rumah ditanya, ya tadi ngaji apa? Tahu gue tadi juga pusing. Ya, gitu. Iya, ada yang nyangkut juga gitu. Oh tadi ini gitu kan ya. Ini sampai deh tuh gitu. Jadi ini diancam oleh Rasulullah SAW orang yang memang tidak mau memberikan ilmunya atau ngumpetin ilmu. Maka kepentingan kita ya menyampaikan tadi balighu anni walau ayat sesuai dengan kapasitasnya. Menyampaikan itu kan gak harus dakwah, gak harus ngajar, tapi sambil ngobrol, sambil santai, gitu kan ya, dengan bahasa-bahasa yang enak aja. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man ta'allama ilman, orang yang belajar ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi, yang seyogianya ilmu yang dia cari itu adalah karena Allah. La yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Tidaklah dia belajar, ternyata belajarnya itu liyusiba bihi aradan minad dunya, pengen cari dunia. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, maka nanti di hari kiamat orang yang ngajinya karena pengen cari duit, pengen cari dunia, maka siap-siap saja, maka dia tidak mendapatkan baunya surga aja, dia nggak dapat. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan dalam cari ilmu, keikhlasan dalam mengajar. Yakni rihaha, yaitu baunya surga. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari sahabat Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasul, ya, kata sahabat Abdullah bin Umar, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaqbidul ilma, tidaklah mengambil ilmu intizaan, narik ilmu begitu aja Allah. Enggak Allah. Ya. Yantazi'uhu minan nasi. Allah tuh ngambil ilmu diambilnya dari manusia, enggak begitu cara Allah mengambil ilmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil ilmu dengan cara Allah mematikan para ulama. Ya, jadi kalau ulama-ulama sudah banyak gak ada, itu tandanya Allah sudah mengambil ilmunya.
Maka selagi ulama-ulama masih banyak, guru-guru masih banyak, kiai-kiai habaib ulama masih banyak, kita belajar. Ya. Kenapa? Kalau udah nggak ada, itu berarti Allah sedang menarik kembali ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sehingga nanti ketika sudah tidak ada lagi orang yang alim, ittakhazan nasu ru'usan juhalan, maka nanti orang banyak yang mengambil pemimpin yang bodoh. Ya. Fasu'ilu, maka nanti dia ditanya oleh orang, fa'aftau bighairi ilmin, maka dia sembrono asal-asalan di dalam memberikan fatwa karena bukan ahli ilmu. Bukan ahli ilmu, apalagi penyanyi. Bukan ahli ilmu. Gitu kan ya. Ini kan bahaya. Gitu kan yang orang yang bukan ahli ilmunya kemudian dia berfatwa tentang ilmu. Juhalan nih. Orang bodoh. Bahaya. Maka akibatnya apa? Kalau orang faftau bi ghairi ilmin, memfatwakan tidak sesuai dengan ilmunya, maka fadallu wa adallu. Dianya sesat dan orang lain dibikin sesat. Dallu fa adallu. Sesat dan menyesatkan orang lain. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Makanya pentingnya kita ngaji, kita perlu tahu gurunya siapa, kitabnya siapa, jelas sanadnya dan sebagainya, supaya nantinya kita berada di garis lurus sesuai dengan tuntunan bimbingan para ulama-ulama, para habaib, para kiai-kiai yang memang menjadi warasatul anbiya dan surya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Informasi besok subuh gabungan GS3B akan berada di Musola Al-Islah, agak kita nih Pak Muhai ya. Nanti Pak Muhai kan nggak kemana-mana di musola ini. Jadi besok subuh yang mau subuh di sini dulu silakan, kemudian langsung ke Musola Al-Islah atau boleh juga langsung ke apa ya. Kita bersilaturahim dengan para pengurus dan jamaah musola di Kelurahan Kebon Baru dalam acara sholat subuh gabungan GS3B. Kemudian tadi juga diinformasikan bahwa Bang Rudi sakit sehingga tinggal takut kadang buka, tolong pengurus dan juga jamaah untuk bisa menyiapkan hal-hal terkait dengan sholat rawatib kita ya. Kemudian nanti yang dapat undangan rapat jam 8 ya, kalau ada waktu yang memang dapat undangan rapat panitia maulid, mohon kehadirannya karena bulan depan di tanggal awal September itu sudah masuk bulan maulid ya, jadi kita mempersiapkan sebelum datangnya bulan maulid insya Allah. Baik, kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan bimbingan kepada kita, Allah berikan kepada istri, anak, keluarga kita semua taufik dan hidayah, sehat afiat, panjang umur, murah rezeki, menjadi sakinah mawaddah warahmah, anak cucu menjadi orang yang soleh dan solehah, diberikan rezeki yang halal dan berkah, hajat makbulah, istiqomah dalam ibadah, semoga jauh dari bala dan musibah, insya Allah dijaga iman Islam kita, mati dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ala ladha asrafna fatub 'alaina تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمنين واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا
لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله إدادة صحبي والحمد لله بالبدء والثناء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على